الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Infitar, surah yang ke-82. Dan surah ini terkandung dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang ingin melihat gambaran hari kiamat, seolah-olah dia melihat dengan matanya sendiri, maka bacalah surah Takwir, Idza syamsu kuwirat, dan surah ini Idza sama'un fatarat, dan surah selepas ini Takwir, Infitar dengan Insyiqaq, Idza sama'un syaqqat. So surah ini tiga surah yang Nabi nyatakan sebagai
surah yang memberi gambaran hari kiamat. Dan ayat pertama ini, ayat pertama adalah kejadian selepas berlakunya tiupan sangkakala. Kejadian selepas berlakunya tiupan sangkakala. Allah mulakan dengan idza sama'un fatarat. Apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Dan kalimah idza adalah untuk menarik perhatian kita bahawa akan berlaku satu kejadian di masa hadapan. Di masa hadapan. Idza, bila, apabila. Kalau iz, yang itu jika, boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. So, idza ni apabila. Dan idza juga digunakan untuk menceritakan perkara itu boleh berlaku tiba-tiba. Perkara itu boleh berlaku tiba-tiba. Kerana kiamat ni, dia bukannya datang orang menanti, tak, dia datang tiba-tiba. So, orang-orang yang ditakdirkan mengalaminya akan sangat terkejut dengan kedatangan kiamat. Kerana takkan ada sebarang tanda ketibaannya kerana dia datang dalam bentuk surprise. Tiba-tiba saja sangkakala berbunyi dan bermulalah kiamat itu. Dia bukan dalam bentuk apa? Kalau tuan-puan pernah tengok Pearl Harbor, filem Pearl Harbor, sewaktu tentera Jepun mula menyerang pelabuhan Mutiara tu, siren amaran dibunyikan. So, bila siren amaran dibunyikan, maka kita dah sampai ayat 27. Oh tak, itu surah sebelum. Ini surah baru, surah Infitar. Siren amaran dibunyikan, maka tentera-tentera waktu tu sudah mula bersedia menghadapi kemarahan kedatangan tentera-tentera musuh. So, berbanding kiamat, dengar sangkakala dibunyikan dan sejurus selepas itu kiamat bermula. Sejurus selepas itu kiamat bermula. So, surah ini, surah sebelum ini, surah Takwir, dia bertema ialah kegelapan. Kenapa kegelapan? Sebab matahari sudah digulung. Matahari sudah digulung. Dan bila Allah kata, langit terbelah, maka apa yang kita boleh nampak ialah keadaan kelam, keadaan yang gelap, dan langit itu pecah. Keadaan yang gelap dan langit itu pecah. So, fatara bermaksud membelah. Dan belahan ni berlaku dari hujung ke hujung. Belahan ni berlaku dari hujung ke hujung. Tuan-puan, kejap lagi kita akan nampak langit yang cerah. Rasa dah nampak kot dekat luar langit yang cerah. Kita tengok daripada hujung kaki langit sampai ke hujung. Dan bayangkan langit yang tinggi itu terbelah. Terbelah macam kita belah tembikai, kita belah nangka, kita belah durian, benar-benar terbelah. Terbelahnya itu dari hujung ke hujung. Itu maksud pertama. Maksud kedua, fatara bermaksud mengoyak.
Infatarat bermaksud langit tu koyak. Dan ini nak gambarkan bagaimana langit yang selama ini firm, langit yang selama ini begitu sempurna di atas sana, dikoyak. Dikoyak. Kan antara binaan yang paling sukar untuk di-maintain, sukar untuk dijaga dan dipelihara ialah ceiling, langit. Nah, Masjid Negara sedang melalui renovasi di kubah utama, makan belanja 14 juta. Asalnya, diorang target bulan 6 tahun ni. Ni sekarang dah bulan 10, bulan 9. Belum siap. Itu antara perkara yang sukar untuk di-maintain, dijaga ialah ceiling, langit. Dan sekarang Allah jadikan suatu yang kukuh binaannya itu koyak. Bayangkan kalau langit itu, yang selama ni Allah berbangga dengan langit, dia terbelah dan koyak. Cuba letak diri kita pula, yang Allah berbangga dengan penciptaan kita, dan sekarang masanya untuk diadili. Langit tu boleh koyak, kita apatah lagi. Dan akan tiba masanya ia akan dirosakkan. Dan Allah mulakan surah ini dengan kejadian yang amat mengejutkan supaya kita beri perhatian pada ayat-ayat seterusnya. Tuan-tuan pernah main Lego? Kan, apa nama? Bata kecil-kecil macam tu disusun-susun. Cuba bayangkan kalau ada orang yang begitu committed membina Lego setinggi menara KLCC. Besarnya Lego tu disusun setinggi menara KLCC. Dan setelah habis dia susun, orang yang menyusun tu sendiri yang menolak dan menghancurkannya. Nak bagi tahu pada waktu itu, ada nilai yang lebih besar berbanding nilai fizikal. Bermulanya kehancuran fizikal. Idza sama'un fatarat. Dan kita tahu bahawa penerima Al-Quran yang pertama ialah orang Arab. So Allah bercakap dalam bahasa mereka. Allah bercakap dalam bahasa mereka. Bahasa yang orang Arab boleh faham, dunia yang mereka mudah lihat. Dan perkara pertama yang Allah beri bayangan ialah bagaimana langit yang seperti bumbung, kemah, dan ialah biasanya orang Arab kan bila dia berjalan, bila dia berhenti itu dia pasang kemah. Dan Allah nak gambarkan kemah yang dibuat tu boleh dibelah, dikoyak. So masyarakat Arab bila dia baca ayat ni, dia sangat boleh kaitkan dengan apa yang mereka hadapi. Idza sama'un fatarat. Mereka disuruh membayangkan bagaimana langit boleh terbelah seperti bumbung kemah boleh dibelah dengan pisau. Dan analogi yang Allah bawa ini sangat mudah faham, terutamanya bagi mereka-mereka yang selalu bermusafir. So, idza sama'un fatarat. Wa idzal kawakibun tasarat. So, bila langit terbelah, kita akan nampak binatang. Bintang-bintang bertaburan. Bila langit koyak, sudah tentu bintang-bintang juga akan jatuh berselerak. Dan kalau kita teruskan lagi analogi kemah tu, cuba bayangkan bagaimana keadaannya jikalau
lampu-lampu, chandelier mungkin, kan, apa saja peralatan yang ada dalam kemah tu yang kita letak dekat bumbung, direntap, maka dia akan jatuh berselerakkan. So begitulah nanti kaitan antara langit yang dibelah, kemudian bintang-bintang berguguran. Kalimah intasarat maknanya sesuatu yang jatuh kerana digoncang kuat. Suatu yang jatuh kerana direntap, digoncang dengan kuat. Itu intasarat. Al-Kawakib. Al-Kawakib, dia salah satu daripada banyak jenis kalimat yang merujuk kepada bintang. Dan Allah guna dalam kali ini menggunakan kalimah bintang. Kawakib. Antara lain kalimah yang merujuk kepada bintang adalah An-Najm. An-Najm ni maksudnya bintang yang cerah, kemudian malap, kemudian cerah. Itu Najm. Dia berkelip-kelip. Kejap kita nampak dia terang, kejap kita nampak dia malap, kejap terang. Itu An-Najm. Kawakib ialah bintang yang bergemerlapan. Bintang yang besar bergemerlapan. Kita tengok Google lah. Bintang yang kecil-kecil, yang itu kita nampak dia berkelip-kelip. Tapi dia ada bintang yang lebih cerah, lebih terang berbanding yang lain. Sehingga kita boleh memetakan bintang-bintang tu. Tu yang ada buruj constellation kita nampak tu. So ini kawakib. Bintang-bintang yang selama ini bagi bangsa Arab, masyarakat Arab, menganggap bintang-bintang inilah yang memberi mereka rezeki, yang memberi mereka panduan, berjalan tengah malam, dia ikut arah bintang tu. Kemudian bintang-bintang ini disembah, yang memberi mereka kemakmuran. Bintang-bintang itu, kawakib yang itu, yang mereka bangga-banggakan, yang kekal di situ selama ini, bintang itu berguguran. Kawakib adalah jenis bintang yang dijadikan pedoman bagi pengembara di waktu malam kerana ia tetap di situ. Contohnya sekarang ni tuan-puan, kita mungkin tak tengok bintang, tapi kita nak ke mana-mana bercuti, ke mana? Ke Langkawi ke Kelantan ke, waktu memandu kereta, kita pasang map GPS. Kan itu jam, segala bentuk GPS tidak berguna. Menjadi kacau bilau. Allah nak bagi tahu tempat pergantungan yang selama ini kita harapkan hancur dan berguguran. Dan gambaran, kan bintang ini sebagai pedoman, gambaran bahawa pada hari itu manusia akan kelihatan seperti hilang pedoman, tiada arah tuju. Kelang kabut, kacau bilau, haywire. Itu antara maksudnya. Yelah, ada anak yang menyusu dibiarkan begitu saja, unta bunting ditinggalkan. Itu bila bintang-bintang, dia huru-hara. Bila bintang-bintang berguguran. Wa idzal biharu fujirat. Kalau ayat sebelum ni, wa idzal biharu sujirat. Kan?
Dalam surah Takwir, apa dia perkataan? Wa idzal biharu sujirat. Sujirat menggelegak. Di sini pula fujirat. Bila lautan meluap. Nah, fujirat bila lautan meluap. Atau bila lautan pecah. Ialah bila bumi mula bergegar, dah tentu akan terjadinya tsunami. Tapi kali ini tsunami itu berlaku di seluruh dunia. Surah sebelum Allah kata air laut tu menggelegak. Dan surah ini Allah bagi tahu air laut tu melimpah. So kalau tsunami selama ini manusia menghadapi tsunami dalam bentuk air laut tu kekal sejuk. Tapi kali ini yang melimpah itu, tsunami itu airnya panas menggelegak. Dan waktu itu air yang mendidih ini akan melimpah naik ke darat. Macam mana tu tuan-tuan? Laut, selama ini laut memberikan harapan buat kita. Kadang kalau kita nak melepaskan tekanan, bekerja, berkeluarga, kita pergi ke tepi pantai, laut itu dipandang, kan kadang pandang kosong, laut juga tempat nak cari rezeki, laut juga tempat orang cari ilham, sehingga banyak lagu-lagu terhasil hanya dengan memerhatikan laut, kan? Irama dan lagu takkan terpisah, ibarat ombak dan pantai. Gitu. Selama ni laut menjadi sumber kehidupan, sekarang dia menggelegak dan melimpah. Sujirat mendidih panas, fujirat air itu sendiri yang bergerak. Air itu akan membuak-buak hingga melimpah ke daratan. Kita tak tahu apa yang berlaku pada waktu itu, tapi inilah gambaran yang Allah lukis untuk kita lihat. Menung panjang juga nak mikir tu. Menung panjang. Kita tengok laut akan mendidih dan dia akan menghasilkan ombak-ombak tsunami yang membadai makhluk di atas darat. Kemudian wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibongkar. Bu'thirat, dibongkar. Kubur kita tahu tanah yang dikorek untuk menyimpan jasad mayat. Dan pada waktu itu kubur asalnya tujuannya untuk menyimpan mayat. Pada masa itu kubur akan dibongkar. Kubur akan dibongkar dan apa saja yang ada di dalamnya akan dikeluarkan dari kubur mereka. Inilah kan ada orang-orang yang ajaran-ajaran yang dia kubur sekali dengan harta karun. Semua apa yang disimpan semua akan dibongkar, dikeluarkan. Kalau sekarang ni kita rasa kubur tu kan pergi tengok kubur, tengok batu nisan aja. Nanti sampai satu masa setiap kubur itu akan dibongkar. Termasuk kubur kita akan dibongkar. Dan segala apa yang ada di dalamnya dikeluarkan.
Bu'thirat ni dia macam bu'thirat ni dia bukan macam kita congkel keluar satu-satu. Bu'thirat ni dia seperti kita menggeledah untuk nak cari sesuatu. Ponggah. Ponggah. Kalau katalah kita nak cari cincin dalam beg macam ni kan. Cincin dalam beg macam ni. Kita akan selongkar. Ya, selongkar. Itu bu'thirat. Kita akan selongkar. Kadang kita akan keluarkan semua apa yang ada dekat dalam. Sebab mungkin benda tu kecil yang kita nak cari. So, begitulah nanti kita akan keluar dari kubur dalam bentuk diponggah dan diselongkar. Bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Daripada ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya fizikal. Kita boleh nampak, kita boleh rasa, kita boleh nikmati. Langit, bintang-bintang terang, laut, dan kita nampak kubur tu. Semua nampak, kita boleh rasai. Dan semuanya akan bertukar status. Langit yang tenang dikoyak, bintang-bintang yang tetap berguguran, laut yang tenang begitu, dia bukan sekadar bergelora tapi melimpah ke darat. Dan kubur-kubur yang selama ini sunyi sekarang dibongkar. Dan tatkala itu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa, setiap individu, nafsun tu setiap individu, setiap dari kita akan tahu, alimat akan tahu, nafsun setiap jiwa, ma qaddamat wa akharat, apa yang telah didahulukan dan apa yang dikemudiankan. Waktu ini sendiri bawa diri masing-masing ke Ustaz? Ya. Kita on our own. Kita sendiri-sendiri, masing-masing. Kalau orang kata kubur asing-asing, ya, betul. Memang kubur tu masing-masing. Aku tak nak nanti bangun dari kubur, kau sibuk melutut dekat kaki aku minta tolong. Tak nak. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan sedar, akan tahu apa yang didahulukan dan apa yang dikemudiankan. Apa maksudnya ni? So kalau kita tengok balik ayat 1 hingga 4, manusia dan jin akan tahu apa yang dikerjakan dan apa yang ditinggalkan oleh mereka. Apabila semua terjadi 1 hingga 4 tu, selepas tiupan sangkakala pertama, ayat 1 hingga 3 kan tiupan sangkakala pertama, ayat keempat selepas tiupan sangkakala kedua, kita semua dibangkitkan. Tu kena differentiate tu. 1 hingga 3 itu selepas tiupan sangkakala pertama. Semua mati. Kemudian yang ayat keempat itu setelah tiupan sangkakala kedua. Kita dibangkitkan. So, bila mula proses kebangkitan inilah, setiap jiwa akan tahu apa yang dikerjakan. Kalau dalam surah Takwir, surah sebelum, alimat nafsum ma akhbarat. Setiap jiwa akan tahu apa yang dia bawa. Dan manusia akan tahu apa yang dikerjakan. Allah tidak sebut alimat insan, tidak. Tapi alimat nafsun. Insan ni tempat lalu lalang lupa.
Tapi kali ini manusia yang pelupa itu, dia akan sedar dan ingat apa yang dia pernah buat. Sedangkan telah berlalu satu waktu yang cukup lama antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua. Itu jam semua akan ingat apa yang dia pernah buat. So manusia akan tahu apa yang dia pernah kerjakan. Dan waktu itu dia tahu mana perkara yang dia letak sebagai priority, qaddamat, priority, mana perkara yang dia abaikan dan lalaikan, wa akharat. Dia akan mula menyesali perkara yang sepatutnya didahulukan dan perkara yang sepatutnya dia tinggal. Apa perkara yang patut didahulukan? Benda-benda yang ma'ruf, perintah-perintah dari Allah. Apa yang sepatutnya dia tinggalkan? Perkara-perkara yang Allah larang. Itu ma qaddamat wa akharat. Apa yang dia patut dahulukan, apa yang Allah perintah. Apa yang patut ditinggalkan, apa yang Allah larang. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Qaddamat bermaksud suatu yang dihantar terlebih dahulu. Satu yang didahulukan, dihantar terlebih dahulu. So, segala amalan kita di dunia, kalau kita sedekah, kan kita dahulukan untuk kita tunggu labanya di akhirat. Atau bila kita buat sesuatu yang baik, sebenarnya kita mendahulukan. Kan contoh, kalau kita hantar dahulu, di akhirat nanti kita akan tunggu untuk kita dapat apa yang kita hantar. Sama macam kita hantar surat, kita hantar email, boleh tak kita ambil balik? Tak boleh. Begitu juga dengan amal yang kita buat. Kalau kita dah buat suatu amalan, dia tak mungkin boleh ditukar, ditarik balik. Sama ada balik baik atau jahat. Kecuali dalam dengan jalan-jalan tertentu, taubat misal kata. Qadha misal kata. Perbaharui amal misal kata. So, apa yang kita buat had been recorded, dah pun direkod. Semua sekali. Sama ada kita dah taubat, disesali, semua akan tercatat. Semua akan ada. Semua akan ada. Alimat nafsum ma qaddamat akhirat. Kerana bila kita dah hantar dahulu, dan ia akan menunggu kita di akhirat. Siapa yang bawa amal tu? Malaikat yang menulis. So, kerana benda tu tertulis di kitab yang tersimpan di tempat yang namanya Illiyin. Benda tu nanti kita akan lalui selepas surah ini, surah Mutaffifin. Kitab yang tersimpan tu, yang kekal, dia bukan sekadar ditulis, tapi di-engrave. Apa maksud engrave? Ditempa. Ada ulama kata bukan sekadar di-engrave, ditempa, tetapi dia disulam. Kan kalau kain, dia beza. Kalau ia ditulis, berbanding ditenun atau disulam. Disulam kan susah nak, susah nak dipadam. So, bila hidup kita yang sangat singkat ini, kita tidak usahakan untuk submit perkara yang baik, maka yang menunggu kita nanti di akhirat adalah penyesalan.
yang menunggu nanti di akhirat adalah penyesalan. Kita sekarang ni ada peluang untuk buat baik. Maka rebutlah peluang itu. Kerana kita tak mahu menyesal di kemudian hari. Kan ada kita punya peribahasa. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kedua-duanya menyesal. So jangan sampai kita sesal dan tak ada gunanya. Tapi ada juga manusia yang ada peluang untuk dia buat jahat tapi dia tak ambil. Ada. Itu pun ditunjuk juga. Kan katalah dia ditawarkan rasuah dan dia tak nak ambil. Sama ada dia memikirkan tentang nanti kantoi ke macam mana ke, ikutlah. Takut Allah ke, itu pun akan ada catatan dan perkara itu dah tentu akan membuatkan dia gembira. Kan ada contoh, kita ada peluang untuk buat dosa, tapi kita tak buat dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Dah tentu dia akan dapat ganjaran berbentuk pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pemurahnya Allah. Dan bukan hanya perkara yang baik saja dapat pahala, tetapi meninggalkan wa akhirat, meninggalkan perkara yang tak baik juga beroleh pahala. So qaddamat wa akhirat juga bermaksud dari amal yang awal dan paling akhir. Amalan-amalan yang kita buat sejak kita baligh sampailah kita mati akan dihitung, akan ditulis. So kadang-kadang tuan-puan, kita ni tak konsisten. Kita ni berubah-ubah. Ada masa waktu muda mungkin kita rajin pergi surau, pergi masjid. Bila dah tua ni bukan sekadar malas, dengan ada gautnya, dengan ada sakitnya, maka jarang-jarang kita pergi. Ada orang yang waktu muda dia sangat degil, tak nak. Tapi towards menjelang tua, dan bila dia dah pencen, baru dia sedar dan dia kembali ke rumah Tuhan. Ada. Dan kadang kita berubah dari masa kita muda dan berbeza sewaktu kita hampir nak mati. Dan lebih malang ialah tak kala kita muda, kita baik, tapi towards the end hampir mati kita buat benda jahat. Dan itu adalah orang yang paling rugi kerana amal kita dikira dengan amal yang akhir sekali kita buat. Ini menakutkan. So alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dan qaddamat wa akharat juga bermaksud amal yang berterusan. Amal yang berterusan. Kan ada 3 amal yang tidak terputus. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang berlari, sedekah jariah tu sedekah yang berjalan, berlari, dan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. So, inilah masanya untuk kita buat sedikit. Sedekah kita mungkin, ilmu kita mungkin, tunjuk ajar kita mungkin, didikan kita pada anak mungkin, akan menjadikan qaddamat wa akharat. Kita dahulukan dan dia kekal berpanjangan. Dan bayangkan kalau kita akan berhenti sebentar lagi. Bayangkan kalau kita mengajar orang yang bukan-bukan. Katalah kita waktu muda tarik judi. Bila tua bertaubat dan insaf.
Tapi malangnya, kita ajar pula anak kita berjudi. Kita ajar anak kita berjudi. So, setiap kali dia berjudi, kita pun akan dapat saham dosa tu. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ajar anak mencuri, bohong. Oi, setiap kali dia buat, kita dapat. Adakah jika kita tak tahu itu kesalahan, dikira juga ustaz? Tak tahu ni sampai takat mana kita tak tahu. Mungkin waktu kita buat kita tak tahu, tapi bila kita mula dewasa dan belajar, kita tahu. Dan apa yang kita boleh buat ialah bertaubat atas kesilapan, mungkin keterlanjuran kita. So tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup dulu sampai situ. Sebab kita pun masing-masing ada tugas dan tanggungjawab yang lain. Dan kita berhenti dulu pada ayat yang kelima. Dan insyaAllah kita akan sambung pada ayat yang keenam. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Moga-moga Allah terima apa yang kita buat dan Allah jadikan dia sebagai timbangan amal buat kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada Puan Jaslina, moderator kita. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz Nazri yang telah daripada awal-awal tadi. Jarang-jarang kita dapat bersama dengan Ustaz pada pukul 6.45 pagi macam ni. Alhamdulillah hari ini dapat bersama baca surah Yasin dan juga mendengarkan tadabbur sebelum kita keluar pergi bekerja. Kita dengarkan satu-satu benda yang selalu kita baca tapi yang kita tak memahami dan kita tak mengambil pengajaran daripada apa yang telah kita baca. Jadi alhamdulillah saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, syukran jazilan kasiran kepada pihak yang telah menyumbang bersama-sama untuk kelangsungan. Daripada sikit, bila kita ramai, sedikit sesumbangan itu kita dapat buatkan satu kuliah yang macam ni. Jadi kuliah tersebut dapat memberi manfaat. Hari ini lebih daripada 200 orang jemaah yang hadir. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih juga kita ucapkan kepada opah kita, admin Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, serta mohon maaf juga sekiranya ada tersalah kata, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan program. InsyaAllah jumpa lagi kita di waktu selepas ini, waktu yang berlainan. Semoga Ustaz sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan harian. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Saya mohon Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.